सदगुरु महाराज की रामचंद्र भगवान की द्वारिकाधीश दरेक ने विनंती थोड़ी जय बोलो एना दरबार में આપણે બેઠા છીએ આજે લાભ પાંચમ છે એક મહાન ભજન આરાધકની નિર્વાણ તિથિ છે એ નિમિત્તે આપણે બધા મળ્યા છીએ તો દરેકને વિનંતી દ્વારિકાધીશ બોલો બોલો બાપ લાગે બધું મારા બોલો કીધી 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 દ્વારિકાધીશ पवन सुत हनुमान जी महाराज ब्रह्मलीन पूज्य कानदास जी महाराज सत्य सनातन धर्म सब संतन की गजानंद महाराज की सरस्वती मात की गिरनारी महाराज की नमः पार्वती पदे महादेव हर महादेव महादेव सदगुरु गणपति शारदा त्रणेय नमन करवाना था शरदे गए सुख आप से पूरे हृदय सरस्वती स्वर दीजिए गुणपति दीजिए ज्ञान बजरंग बल दीजिए सदगुरु दीजिए मोहे शान बजरंगी बल दीजिए सदगुरु दीजिए मोहे शान क्यों के गुरु मिला तो सब कुछ मिला और मिला नहीं कोई सुतदारा और लक्ष्मी है वो घरों घर में भी हो सुतदारा और लक्ष्मी वो तो भाई घरों घर में भी हो इसीलिए वाणी हमारी फिर गई यही तन यही देश वाणी हमारी फिर गई यही तन यही देश कड़वी हती हवे मीठी भई
मारा सदगुरु तना उपदेश जी 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 सदाय भवानी सहाय करो सन्मुख रहो ने गुणेश पंचदेव मળી रक्षा करो हे गुरु ब्रह्मा विष्णु हवे महेश जी 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 फिकर सबको खा गई फिकर है सबकी पीड़ पर फिकर की जो नर भागी करे का नाम जग में फकीर जी 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 संतवाणी दुनिया में जेने चीला पाड्या एवा ब्रह्मलीन पूज्य कांदासी महाराज ने आज निर्वाण तिथि छे जेवी बाबत हती एमना विषे अहींया मारे बोलवानुं न होय आ बधा एमनाथी माराथी वधारे परिचितमां छो बराबर एमना चरणोमां कोटी कोटी वंदन करी बापू पधार्या छे अमारे घिलाराम छे माताजी छे घणा बधा भजनानंदीओ अहींया पधार्या छे दरेकने वंदन करी अहींयाथी हूँ मारी संतवाणीनी सरवाणीनी शरूआत करूँ ज्यां ज्यां भाव आवे अहींया हरे हरे करता रहेजो परमात्माए आप्यो छे तो आपता रहेजो कीवामां नथी आव्युं पण छतां तमारो आत्मा कीए तो नहींतर तो नहीं कारण के आ बाबाजी एवा हता बधा आम ज कर्युं हतुं जोड़ीमां जागी भले छतां आपनो आत्मा कीए तो शुरुआत करूं भया फकीरा देख भरत भया फकीरा छोड़ा शहर गांठ पूजनी
ભંડારિયાથી પણ ઘણા બધા મિત્રો આવ્યા છે. લલિતાબેન પણ હમણાં વધાર્યા છે. ગેલારામજી બહુ જૂનું નામ ભાઈ સાહેબ. હવે આનંદ થાય અમુકને જોઈએ એટલે બાવાજીના દર્શન થાય આપણે.
बोलिया रवि साहेब सोई अकाल पुरुष है सम्या सपना मिट गई रेनी समी क्या सपना भाई सम्या सपना मिट गई रेनी देखो भरतरी भया भक्तिरा देख भरतरी भया आ देखो भरतरी भया लकड़ी जल कोयले भाई मीरा कहे आ लकड़ी जल के कोयले भाई कोयले जल हो गई राख बिरहन ऐसी जल गई कोयला भई नारा ओ मैं बिरहन ऐसी जल गई अभागन ऐसी जली कि कोयला भई न राख मीरा मीरा जेवा कोई भक्त थया नहीं भक्त परम में जो उच्च कोटि नो कोई नाम होय तो मीरा नो आवे छे भक्तो घणा छे आ बधाने वंदन छे पण मैं एवा जवाबदार पुस्तक में लखेलू वाँच्यु कि मीरा जेवुं भक्त कोई थयुं नथी आ जे कांई छे वस्तु आ भक्त परंपरानी छे भक्त परंपरा में पाछा रूखड़िया आत्माओं
જેને ખાવા નહોતું, રહેવા નહોતું, પહેરવા નહોતું, કોઈ જાતિ વ્યવસ્થા નહોતી, આવા અલગારી આત્માઓની આ વસ્તુ છે. આજે હું રજૂ કરી છે. એને સંતવાણી કહેવાય. બહુ તકલીફ સહન કરી છે એમને, બહુ. પછી ક્યારેક સાંભળવામાં જૂજ માણસો થાય ત્યારે આપણને એમ થાય કે ખાવામાં કેમ બધા પ્લેટો લઈને ઊભા રહી જાય. પણ આમાં પછી આપણને વિચાર આવે કે હંસ હોય ને એ જ મોતીનો ચારો ચડે ને, બીજા ન ચડી શકે, બીજાનો અધિકાર નથી આપતો, ન ચડી શકે. આપણે એમ કે સંતવાણી સાંભળતા, ના એવું નથી. સંતવાણી સાંભળે છે પણ કોણ? એના અધિકારી આત્માઓ, જેની સુરતા શબ્દની હારે લાગેલી છે. આ સુરતા શબ્દની હારે લાગેલી હોય એટલા જ અહીંયા આવ્યા છે. જુઓ, તમે જોઈ લો. આ ઠેઠ બોમ્બેથી આવ્યા, કોઈ ક્યાંથી આવ્યા, બાપુ ત્યાંથી પધાર્યા, માતાજી છે, ઘેલારામ છે, આ બધું એવું છે મારું કહેવાનું. પણ આ મીરા જ્યારે મેવાડથી દ્વારિકા પધાર્યા, ઝાલાવાડ વૃંદાવન ગયા છે, 15 વર્ષ ત્યાં રહ્યા છે. હિસ્ટ્રી ઓફ રાજસ્થાન નામના પુસ્તકમાં મેં વાંચ્યું છે. 15 વર્ષ ત્યાં રહ્યા છે. ત્યાંથી પછી પોતે પધાર્યા ઝાલાવાડથી ગિરનારથી અહીંયા આવ્યા છે. અહીંયા આવે ને ત્યાં તો વ્રત બની ગયા. હા, બસ આજો હમણાં આવું ચાલે છે. માર બીજી વાત નહીં. પણ કોને મારવું છે ભાઈ? મારવા જોઈએ ને મારો ને, અંદરના ને. પણ હવે એ બધી વાત નકામી છે. અહીંયા આવ્યા પછી એને હતાશા આવી છે. જો થોડી, મેં લકડી જલ કોયલા ભાઈ, કોયલા જલ હો ગઈ રાખ. મેં અભાગન શબ્દ આવે છે, કારણ કે એ શબ્દ જગ્યા લઈ ગયો છે એટલે એને દૂર કરવો બહુ કઠિન લાગે થોડો, પણ છતાં પ્રયત્ન કરવો, કવિઓની ભાષામાં કહીએ તો. પણ જે શબ્દ જગ્યા લઈ જાય ને એ પછી એને ઉથામી ન શકાય, ખરેખર પછી તકલીફ થાય. પણ છતાં મને એક સંતે કીધું એટલે હું આપને કહું છું. અને સાધુની પાછળ સંતવાણી છે ભાઈ સાહેબ. અને કૃષ્ણ કનૈયાની નગરી છે, આ તો દ્વારિકા છે. આવું સાખી શંખેશ્વરમાં હું બોલ્યો તો એમાં સાધુ સંતોની હાજરી હતી. એમાં મેં બોલ્યો કે મેં અભાગન એસી જલી. મીરાને હતાશા આવી છે, ચાંદીના પત્ર જેવા વાળ થઈ ગયા મીરાના. મીરાએ કીધું કે લકડી જલી, આગ લાગી, લકડીનો આગ લાગી, એમાંથી એની ફળશ્રુતિ રૂપે કોયલો બન્યો, કોયલામાં આગ લાગી, એની ફળશ્રુતિ રૂપે રાખ બની. પણ મારી તો પરિસ્થિતિ એવી થઈ ગઈ કે ન રાખ બની કે ન કાંઈ કોયલો બની. કેવી હતાશા આવી, વિચાર તો કરો. પણ આ શબ્દ એક આવે છે અભાગા. એમાં એક સંત આવીને મારી બાજુમાં આવ્યા. બહુ મેળાવડો મોટો હતો સંતનો બાપુ, સાધુ સંત હતા બધા. એમાં તો બધી ધ્યાન રાખવી પડે, બેસવા ઉઠવામાં બધી રીતે. એટલે મને કે દેખો બેટા, ये जो तुम बोल रहे हो अभागा शब्द वो निकाल दो. तो अच्छा बाबू निकल दो. तो कौन सा शब्द लगावे? तो कि इस जगह पे, इस शब्द पे बिरहन लगाओ. मैं बिरहन ऐसी जली कि कोयला भाई रहा. तो मैं तो ठीक है बाबू, मगर इसका कारण? तो कि कारण ये है बेटा कि जो हरि का भजन करता है वो कभी अभागा नहीं हो सकता है. એટલે તો કાઢી નાખે. કારણ કે ભારત વર્ષના સંતોની સોચ તો જુઓ તમે ભાઈ સાહેબ. આ એની બલિહારી છે. સંતનો સંગ થઈ જાય તો બેડો પાર થઈ જાય. સમજ્યા બાપુ? એવું છે બધું. તો मीरा कहे
સંગડો ને કરી સાધુ રે પુરુષ નો સખી સંગડો ને કરી કેમ કઈ એ ભજન માં આવે ચોગનો રંગ બેની ભજન માં આવે ચોગનો રંગ એ સાહેલી અમને આ ભાગ્ય રે મળ્યો સાધુ પુરુષ નો રે સાધુ પુરુષ નો રે એ સંગ અમારે કચ્છમાંથી પૂજ્ય જીતુગીરીજી બાપુ વધાર્યા છે એમને તાળીઓથી વધાવે હા તાળીઓ વગાડો કોઈકને આવકાર આપો તાળીઓ વગાડવી અને કાંઈક એવો ઉત્સાહ બતાવો એ વિવેક છે ગમે તે કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર માણસ ગમે એટલો હાઇલાઇટ થાય પણ એનામાં જો વિવેક ન હોય તો બધું વ્યર્થ છે એમ ભરથુહરી શતકમાં લખ્યું છે હમણાં આપણે ભજન બોલ્યા ને દેખો ભરથહરી ભયા ફકીરા 92 લાખ ફાળવાનો ધણી ભરથુહરી પુસ્તક લખ્યું છે એવું પુસ્તક ક્યાંય લખાણું નથી હા ભરથુહરી શતક બાપુ એમાં 3 ભાગમાં આવ્યું છે એક નીતિ શતક વૈરાગ શતક અને શૃંગાર શતક એમાં 3 ભાગમાં લખ્યું છે સંસ્કૃતમાં એનું ટ્રાન્સલેશન પણ થયું છે એમાં નીતિ શતકમાં લખ્યું છે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં માણસ ગમે એટલો કદાચ મોટો થઈ જાય પણ એનામાં જો વિવેક ન હોય તો એ બધું વ્યર્થ છે નકામું છે બહુ જ એટલે ફરીથી તાળીઓ વધારો બાપુને વધાવો આયે વાહ નિદાના કરનારા નિદાના કરનારા સખી નરકે में जासे ई निदाना ये करनारा
આરાધકો છે એ ધ્યાન રાખવી પડે. હા, દરેકને એ પણ એક જાતનો વિવેક છે અને સમજણ છે એવું કહેતા બધાએ આરાધકો. કારણ કે દરેક એક ભાવના લઈને આવેલો હોય કે ભાઈ ચલો આપણે નિર્વાણ તિથિ છે કે એવું બધું છે. મેં કાલે પણ કીધું હતું સનોસરામાં, માની પાછળ છે શ્રદ્ધાંજલિ. અહીંયા કોઈ એવો કાર્યક્રમ નથી કે તમે અઢી કલાક હાલ્યા જાઓ. થોડું બધાને ભાગ આવે. ઘણા બધા કલાકારો હતા એટલે હોવું જોઈએ ને માતાજી, બરાબર છે. એટલે એવો અર્થ ન કરતા કે ભાઈ આમ, પણ હું જે કહું છું એ બરાબર કહું છું. દરેક ઘણા બધા કિલોમીટર કાપીને આવેલો અને એને પછી તમે 5 વાગે બિહારો કેવું થાય, અંદર દુઃખ થાય ને થોડું. એને હોય ને ભાવના એમાં બધું. એટલે આ તો પાછું એવું છે, વાગે તો નચાય બધું એવું છે. બીજા તો હું થોડોક ટાઈમ જાજો નહીં લઉં. પછી મારે આમ તો બહુ દૂર છે, કચ્છ છે, પણ મને અહીંયા આવવાનો ભાઈ હુસેનભાઈએ ફોન કર્યો. હુસેનભાઈની જે સેવા છે, આજ બાપુ મને કહેતા હતા, મુના બાપુનો પણ એક એવો એનો આખો જે સ્વભાવ છે, એમની જે રેણી કેણી છે, એને કોટી વંદન. એકદમ શાંત, બહુ રહેવું બહુ અઘરામઘરી વસ્તુ છે. પછી અમારે હુસેનભાઈની વાત કરી. મેં તો બાપુ હું જાણું છું તો મને કે એના જેવું થાય નહીં. મને કે મુસ્લિમનો દીકરો, મેં તો મુસ્લિમનો દીકરો જ કરે બાપુ. સૂફી પરંપરામાં જાઓ તમને ખબર પડે, બરાબર ને. આ છોકરો મારી બાજુ બેઠો છે, મારે જોવા હીરાખરો છે, ડ્રાઈવરે છે, પણ ટાઈમ આવે તેમ કહું ગીતમાં માથું વણી દે આપણા માટે. આ વસ્તુ છે બધી, એટલી બધી છે. એટલે કહેવાનો મતલબ હુસેનભાઈને આપ બધાએ, એને જરૂર નથી, પણ હું તમને કહું છું તાળીઓથી બધા, એને ખરેખર બલહારી છે. હું આવ્યો અહીંયા 6 વાગે આવ્યો તો હાજર જ હતા. મને હમણાં આવો બેન જાગ્રત જ હોય છે. એ બાવાજીનો પંજો લાગેલો છે ભાઈ સાહેબ. એ જ્યાં લાગ્યો ને પંજો એ છે. ખાલી તમને આમ શું કહેવાય, થોડાક આપણને એવું લાગે કે ખીજાણા પડે, ખીજાઈને થોડુંક કહે ને તો આપણો બેડો પાર થઈ જાય. મારે ખાલી હું તમને જો અમારી હાર્મોનિયમ વાગે છે ને, આ જર્મન સૂર છે. અમારી હાર્મોનિયમ છે ને એટલા મને નથી, આ સૂર ક્યાંથી મળ્યા? આ બાપુના નામ ઉપરથી મળ્યા છે. આ બાપુનો આશીર્વાદ છે આમાં. એટલે બધાએ સારા કલાકારો કહ્યા મને કે તમે ક્યાંથી લઈ આવ્યા? મેં કીધું એ બાપુનો આશીર્વાદ છે. આ એટલે રીડ વેચવાવાળા આવે ને બાપુ, એણે આપી દીધી મને આ. અને એ બાપુના એકદમ પરમ ભક્ત છે. અને જૂની બધી રીડો અને હાર્મોનિયમ એણે મને આપી છે. કારણ કે 50,000માં જર્મની રીડ નથી મળતી એમ કહે છે, પણ મને 24,000માં જ આપી દીધી, બોલો. અને બની ગઈ બાપુના આશીર્વાદથી એવી. હા, એ બધું આ સંતને પડખે રહી તો આવો ફાયદો થઈ જાય, બોલો. આપણે તો કૃષ્ણની નગરી છે, કનૈયાની. प्रेम
खोलूं तब जब खोलूं रे तब इसलिए प्रीतम प्रीत लगाई के देश मत जा तू मत जा बसो हमारे ये शहर में बसो हमारी ये नगरी में ओह नगरी में ओह हम मांगे और तुम खाओ क्या हुआ अरे प्रीतम प्रीत लगाई के सखी सोना लेने पी गया परदेश मेरो सुनो हो गयो देश सोना लेने पी गया सखी परदेश ओह परदेश न सोना मिला न पियाया रूपा हो गए केस मोरे रूपा हो गए केस कृष्ण ની નગરી છે કનૈયાની કનૈયો એવો ભગવાન નથી થયો કૃષ્ણ સમો નહીં દેવતા જન્મથી માંડી અને અંત સુધી પ્રાચીના પીપળે છેલ્લો ઋણ ચૂક્યો જે વચ્ચે ગાળો આવ્યો એમાં ક્યારેય એને સુખ જોયું નહીં તલભાર પણ નહીં પણ નાનાથી માંડીને બોટામાં તલભાર પણ કામ કરી અને પછી સીધાવ્યા અને છેલ્લે જ્યારે પ્રાચીના પીપળે એને પગ ઉપર પગ ચડાવ્યો અને મૌન ધારણ કર્યો ત્યારે ઉદ્ધવને ચોથા આંસુડા હાલે છે અને બલરામજીને કહે છે કે ઓલે આવ્યો તો પગ માથે પગ ચડાવી દીધો અને મૌન ધારણ કરી લીધો આમ કેમ પછી બહુ વિનંતી કરે છે બે રોવે છે હાથ જોડે કે કારણ શું છે ત્યારે એમના માટે એ મૌન ખોલે છે કૃષ્ણ કહે છે હવે કળયુગ આવી ગયો છે હું જાઉં છું તમે તમારે રસ્તે સીધાઓ તો કે એ તો બરાબર પણ કળયુગ હશે કયો એ છે તમે વાંચજો ક્યારે ભાગવતના છેલ્લા ભાગમાં છે બધું એ કળયુગની જે અધાણીઓને બતાવી છે કૃષ્ણે એમાં કાંઈ ખોટું નથી બોલવું અત્યારે લગભગ 50-60% તો સાચું પડતું આવે છે આપણે જે કહીએ છીએ ને એ બેહો 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 ભજનમાં સત્સંગમાં આ કરો તે કરો એના સિવાય બીજા કોઈમાં સારી વાત કાંઈ નથી કાન ધરાતું હમણાં લાઈન લાગી જાય બીજી રીતે હોય તો આ એના એધાણ છે ઓલે કીધેલું છે એમાં ફેર નહીં પડે હા એટલે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિની વાત તમને હું કરું અને એક ગઝલ લઉં સાઈની સતાર સાઈની તમે બધા સાંભળ્યા તો હોય ભજન પણ જુદા જુદા તમે બધા જૂના શ્રોતાગણ છો એટલે તમારાથી કાંઈ વંચિત હોય નહીં અને હું કાંઈ આકાશના તારા ઉતારવાનું નથી આ જે છે તે રજૂ કરીશ તમારી આગળ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ ઉત્તમમાં ઉત્તમ જો કોઈ ભક્તિ હોય તો પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ છે પ્રેમ રસ્તો યોગ રસ્તો એમાં જે પ્રેમ રસ્તો જેણે અપનાવ્યો એ પરમ તત્વને પામ્યા આત્મ સાક્ષાત્કાર થયો એમ શાસ્ત્રો કહે છે વેદો કહે છે ઉપનિષદો કહે છે અત્યારે તો એ પ્રેમનો શબ્દ છે એ તો આખી જુદી વસ્તુ છે પણ સત્ય પ્રેમની વાત કરી છે આમાં સત્ય પ્રેમ કોને કહેવાય કે ઇસ તન મેં કાંટા લગે ઓર ઉસ તન મેં ઓપીર ખાલી દેહ જુદા હોય બાકી આત્મા એક હોય એકને તકલીફ થાય અને એની પ્રતીતિ બીજાને થાય એને સત્ય પ્રેમ કહેવાય પણ એમાં નિસ્વાર્થ હોવો જોઈએ નિસ્વાર્થપણું હોય તો જ નિડરતા આવે ન કે બીક લાગે એનો સત્ય પ્રેમ કોને કહેવાય એનો તમને એક દાખલો આપી પછી એક કૃષ્ણને લગતી એક ગઝલ છે સતાર સાઈની
દ્વારિકાનો બનાવ છે ને એટલે મને એમ થાય છે કે રજૂ કરવું આપણે. તમે સાંભળ્યો છે સોનાની નગરી, એમાં કૃષ્ણ કનૈયો આ દ્વારિકામાં સોનાના હિંડોળે ઈંચે છે. રૂક્ષ્મણીજી દૂધનો કટોરો લઈને પધારે છે, કૃષ્ણને આપે છે. એ દૂધનો કટોરો કૃષ્ણ પી જાય છે, પણ એ કટોરો ગરમ હતો બહુ. દૂધ અંદર ગરમ હતું બહુ. કટોરામાં જે દૂધ હતું એ બહુ ગરમ હતું બારડથી. કૃષ્ણ પી તો ગયા, પણ ગરમ હતું એટલે ધકધકતું હતું. અંદર વાગ્યું કૃષ્ણને, પીડા થઈ, વેદના થઈ. એટલે એનાથી બોલાઈ જવાનું કે એ રાધે. તો રૂક્ષ્મણીજી કે તમે જ્યારે જોયું ત્યારે રાધે 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 કરો છો, તો અમે શું તમારી સેવા નથી કરતા? અમે તમારી ધ્યાન નથી રાખતા? તો જ્યારે જોયું ત્યારે તમે રાધે રાધે કરો છો. ત્યારે કૃષ્ણ થોડુંક હસ્યા છે માર્મિક, અને કીધું છે કે તમે રાધેને ક્યારે જોયા છે, એના દર્શન કર્યા છે? તો જાઓ દર્શન કરી આવો, એને મળી આવો, પછી મને કહેજો હું શું કામ રાધે રાધે કરું છું. આમ તો નથી કરતો. એ આદેશ પ્રમાણે રૂક્ષ્મણીજી પધારે છે રાધેને મળવા માટે. રાધેનો મહલ આવે છે, એમાં એક દરવાજા ઉપર એક સ્ત્રી ઉભેરી હોય છે, બહુ સ્વરૂપવાન, તેજસ્વાન. રૂક્ષ્મણીજીને એમ થયું કે રાધે હોવા જોઈએ કે આટલો તેજ ને રૂપ ન હોય. જેવા હાથ જોડવા જાય છે ત્યાં પોલીસ બેન જે હોય છે સ્ત્રી, એ હાથ જોડવાની ના પાડે છે. હા હા હા, મને હાથ તમે ન જોડો. કાં તો કે હું રાધે નથી, તો કે તો હું તો એની દાસી છું. આવા 8 દરવાજા પાર કરો પછી તમને રાધે મળે. પછી એ મહલના 8 દરવાજા પાર તો કર્યા, પણ 8 દરવાજા ઉપર તેજસ્વાન ને સ્વરૂપાની સ્ત્રીઓ ઉભેલી. એ પાર કરતાં કરતાં રૂક્ષ્મણીજીના મનમાં એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે આની જો દાસીઓ આટલી સ્વરૂપાન ને તેજસ્વાન છે તો એ પોતે કેવા હશે. આવી કુતૂહલતા જાગે છે રૂક્ષ્મણીજીના મનમાં. અરે 8 દરવાજા પાર કરે છે ત્યાં રાધેના દર્શન થઈ જાય છે રૂક્ષ્મણીજીને. રાધેના તેજનો કોઈ પાર નથી, રૂપનો કોઈ પાર નથી. રાધેના મુખારવિંદ ઉપર અસંખ્ય સૂર્ય ઉદય થયા હોય ને એનો જે પ્રકાશ હોય તો એના પ્રકાશ હતો ચહેરા ઉપર. બહુ અંજાઈ ગયા રૂક્ષ્મણીજી, આભા બની ગયા. રૂક્ષ્મણીજીને ભાળી અને રાધે ત્યાંથી ગડગડતી દોટ મૂકી ભાઈ આવીને રૂક્ષ્મણીજીના ચરણ સ્પર્શ કર્યા. એ રાધેને 2 હાથ પકડીને રૂક્ષ્મણીજી બેઠા કરી લીધા. એ રૂક્ષ્મણીજીના 2 હાથમાં એ રાધેના હાથ હતા. પછી નજર ગઈ ને રૂક્ષ્મણીજીની, તો રાધેના આખા શરીર ઉપર ફોલા 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 ચાંદા 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 પડ્યા. ત્યારે રૂક્ષ્મણીજી પૂછે કે રાધે તમને આ શું થયું? ત્યારે રાધે કહે છે કે રાત્રે જે કૃષ્ણે ગરમા ગરમ દૂધ પીધું ને એની આ પ્રતીતિ છે. આ પરમ તત્વથી પ્રેમ કરી શકે, આ પરમાત્માને પામી શકે, આવી નિષ્ઠાવાળું બીજાનું કામ નથી. આ એની નગરી છે ભાઈ સાહેબ. પણ કહેવાનો મતલબ એવા રસીલાને નો
મારા છોડીને દીવાના દિલડા જાય ક્યાં એવા નસીલાને નો प्रेम सुराविण है सनम 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 आ प्यासी हृदय धराई क्या सर्वसड़े प्रकाश छे तारो हृदय वास छे हरि एनो तो सर्वसड़े प्रकाश छे ए सर्वसड़े प्रकाश छे रूपे एक गेबी जो थाय छे गेबी 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 ई गेबी जो थाय के आ गेबी जो थाय आ गेबी जो थाय छे अने द्वारे द्वारे अथड़ाय छे फरी फरी पास मळ्या श्री हरि जोयूं मैं जगमा खूब फरी फरी जोयूं जगमा गुरुजी फरी फरी
અંતે પાસ મળી ગયા તમે એક શ્રી હરિ અને પાસ મળ્યા તમે શ્રી હરિ પાસ મળ્યા તમે શ્રી હરિ પરમ તત્વની ખોજ કરનાર ભક્ત કવિ કહે છે કે ગંગા ઢૂંઢા યમુના ઢૂંઢા ગમે ગાવે ગમે ગમે કે ગંગા ઢૂંઢા યમુના ઢૂંઢા ઢूंढा मैंने तो है हरिद्वार गंगा ढूंढा यमुना ढूंढा ढूंढा मैंने तो है हरिद्वार पर मन का मीत तू कहीं न मिला आयो मैं तो रे सुनो महाराजा राजा सुनो महाराजा सुनो महाराजा राजा सुनो महाराजा जगत के माली जगत के माली सुनो महाराजा राजा सुनो महाराजा सुनो महाराजा राजा सुनो महाराजा ई जोયું જગમાં ભરી ભરી અને પાસ મળી ગયા શ્રી હરિ આવી પ્રતીતિ આવી પ્રતીતિ થાય ક્યારે કે થઈ ક્યારે કે આત્મા શું પરમાત્મા જગતનો નાથ અંદર બિરાજમાન છે એવી પ્રતીતિ નક્કી વિશ્વાસ દ્રઢ ક્યારે થાય કે થયો ક્યારે સાઈ કહે છે ભક્ત કવિ સતાર સાઈ શું કહે છે કોઈ જ્ઞાની ગુરુ મળ્યા વિના આ જ્ઞાની ગુરુ મળ્યા વિના આ જ્ઞાની ગુરુ મળ્યા વિના જ્ઞાની ગુરુ મળ્યા વિના અસતાર યોગ થાય ક્યાં ગુરુજી પધાર્યા એ લાખા જુઓ આંગણે એ ગુરુજી પધાર્યા એ લાખા લાખા સદગુરુ પધાર્યા એ લાખા જુઓ આંગણે એના આઈએ એ અરખ જોને રે અપાર એ લાખા અપાર આ મોતીડે વધાવે એ રાણી રાણી આ સૂરજા અને એના આઈએ એ અરખ જોને રે અપાર એ લાખા અપાર એ સદગુરુ પધાર્યા એ લાખા લાખા
સતી લોયણ લાખો દાડો ગુરુ ઉગમસિંહ અને શેલણસિંહ આટકોટના પાધરમાં એમનો ધૂણો નાખ્યો હોય છે. અહીંયા એ જાય છે, એમાં તકલીફ થાય છે લાખાને. લોયણ એને લઈ જાય છે. વાત બહુ લાંબી છે. પછી ઠપકો આપે છે ગુરુ ઉગમસિંહ લાખાને. અને શેલણસિંહ મોરબી ઠાકોર સાહેબના કુંવર એ કહે છે રાજા તો અમે છીએ પણ તમારા જેવું નહીં. કારણ કે સતી લોયણને બહુ હેરાન કરેલ લાખાએ. અને પછી આખી વાત લાંબી છે. કોઢ નીકળ્યો તો કોઢ તો અંજારમાં નીકળ્યો, વાત બહુ લાંબી છે. પણ અહીંયા સમાધાન થાય છે. પછી ગુરુ ઉગમસિંહને લાખો કહે છે તમે મને શિષ્ય બનાવો, તમે મારા ગુરુ બનો, મને શિષ્ય મારે ગુરુ ધારણ કરવા છે. ત્યારે ગુરુ ઉગમસિંહ કહે છે કે હું નહીં, તમારા લોયણ બનશે, માર્ગદર્શક ગુરુ જે કયો તે. પછી લોયણ કહે છે, ત્યારે લોયણને પણ દાદા એમ જ કહે છે ઉગમસિંહ કે તમારા ગુરુ આ શેલણસિંહ બનશે. પછી એ પરંપરા બહુ જૂની છે, જે નજીક છે રાજકોટથી આગળ આટકોટ. ક્યારેક જાજો. સતી લોયણની સમાધિ છે ત્યાં. લોહારના દીકરી, એના પિતાશ્રીનું નામ ધનો ભગત, માતુશ્રીનું નામ રૂડીબેન. પણ દાદો ઉગમસિંહ એમાં તમને ખ્યાલ હોય તો ખ્યાલ જ હોય, સ્વાભાવિક છે. જુનાગઢ બોરદેવડી અંબા માતાજીનું મંદિર જે છે એના મહંત પરમ પૂજ્ય બુદ્ધગીરીજી બાપુ. જો ભારત વર્ષનો સંત કેવા હોય છે, જો વિચાર કરો. આપણે ભાગશાળી છીએ કે ભારત દેશમાં આપણો જન્મ છે. અહીંયા દ્વારિકા હોય, અહીંયા સોમનાથ હોય, અહીંયા ગંગા હોય, અહીંયા ગરવો ગિરનાર હોય, અહીંયા હિમાલય હોય ભાઈ સાહેબ. અને એવા અહીંયા આવા સાધુઓ હોય. મને કહો પછી માન્યતા ઉપર આધાર રાખે છે. માનો તો મેં ગંગા મૈયા હું, ન માનો તો બહતા પાણી. માન્યતા ઉપર આધાર રાખે છે. સમજ્યા? એ બુદ્ધગીરીજી બાપુ જમાત સાથે પધારે છે આટકોટ ને ધનો ભગત લઈ આવે છે. મેં કીધું ને ભક્ત પરંપરાની આ વસ્તુઓ છે. કાંઈ વ્યવસ્થા નહોતી, લઈ આવ્યા સાધુઓને હારે, જમાત હતી બાપુને હારે. 20-25 જે કાંઈ સાધુ એને કીધું આવીને રૂડીબેનને કહે કે બાપુ પધાર્યા છે સમાજ સાધુ સંતોની હારે, જમાતની હારે, અને હરિહર કરવાની વ્યવસ્થા કરવાની છે. હું વાયક ફેરવી આવું, રાત્રે ભજન કરવાના છે. અને કાંઈ વ્યવસ્થા નહોતી હો પાછી. પછી કહે છે રૂડીબેન, જ્યારે જ્યારે પુરુષ ભારત વર્ષનું મૂંઝાણું છે ત્યારે સ્ત્રી રસ્તો બતાવ્યો છે કે મારી પાસે એક નાનો દાગીનો છે, લઈ જાઓ, તમને આપશે સીધો. એ દાગીનો લઈને જાય છે, પણ વાણીઓ કહે છે કે આજ લઈ જાઓ તમે એમને. સીધું લઈ આવે છે, સાધુ સંતોને હરિહર કરાવે છે. આખી રાત ભજન એ જામે છે. અને સવારના જ્યારે બાપુ પધારે છે ત્યારે રૂડીબેનના આંખમાં આંસુ હોય છે. અને ત્યારે સંત કહે છે બુદ્ધગીરીજી બાપુ, કાં બેટા તમે રો, કારણ શું? કારણ કે સંત છે ને એનું હૃદય ગાય જેવું હોય, કરુણાથી ભરેલું હોય ભાઈ સાહેબ. એનો મોરો સિંહનો હોય, હૃદય ગાયનું હોય. હાગોટો કરે પણ અંદર તો કરુણા જ ભરી. સમજ્યા? બાપુ મને અંજારમાં એક વખત સ્ટેજમાંથી ઉતારી મૂક્યો. સમજ્યા? મને તો કાંઈ અસર ન થઈ, મને તો લાભ થઈ ગયો મોટો. પણ મને 5 વાગે કીધું કે મેં બહુ ખોટું કર્યું, તને એ કે કેવો અપમાન કર્યું, તને મેં સ્ટેજથી નીચો ઉતાર્યો. રોવા માંડી ગયો ખરેખર. મને બહુ રોવાનું આવી ગયું. બહુ એ સંત છે ને કે ને તો પાછી પછતાય. કારણ કે અંદર કરુણા ભરેલ છે, ભારો ભાર ભાઈ સાહેબ. સમજ્યા? કરુણાથી ભરેલો હૃદય હોય સંતનો. એ જોઈ નથી શકતા. ધના ભગતને કહે છે કાં રોવે છે, અમારાથી કંઈક અજુગતું વર્તન થઈ ગયું? તો કે ના ના બાપુ, તો કે ના, આ આપ કે પધારો છો ને એટલે સ્ત્રી પાત્ર છે એમનું થોડુંક એવું હોય સ્વભાવ, કરુણાથી ભાવ ભરેલો. તો કે નહીં, આ આંસુ બીજા છે. પછી પૂછ્યું, પછી કીધું ને તો બાપુ રોવાનું બીજું કોઈ કારણ નથી, પણ અમારે શેર માટીની ખોટ છે, ભાંજિયા પડવું છે. પછી તો સંત કોઈની વેદના સહન ન કરી શકે એવા ટાઈમે બાપુએ સમાધિ લગાવી. અને સમાધિમાં જોયું તો સંતાન પ્રાપ્તિ નહોતી, પણ લેખમાં બેખ મારી. ભારત વર્ષનો સાધુ પ્રકૃતિના નિયમમાં ફેરફાર કરે, ભગવાન ન કરી શકે, હું તમને કહી દઉં. એવી તાકાત છે આ. એમાં પાછો રૂખડીઓ સાધુ, આપણા સનાતન ધર્મનો બાપુ. હા, ચકાચક લાડુ ખાવાવાળા નહીં. માફ કરજો કદાચ કંઈ, જોકે આપણે એવા કોઈ પાટે નથી જવું. પણ કહેવાનો મતલબ, બાપુ સમાધિમાંથી જાગૃત થઈને ધના ભગતને કીધું, ધના ભગત તમારા ભાગ્યમાં સંતાન પ્રાપ્તિ નહોતી,
પણ મેં લેખમાં મેખ મારી છે. અમુક સમય પછી આપને ત્યાં દીકરીનો એક જન્મ થશે અને એવી થશે કે નવે ખંડમાં એનું નામ રહેશે. એ સતી લોયડ. પછી શું ખામી હોય ભાઈ સાહેબ, સમજ્યા? અને એને રામસાગર જો પકડાવ્યો હોય તો દેવ તળખી ગોંડલની બાજુમાં મજવડી ઈ પણ લુહાર, સમજ્યા? આ બધા કચડાયેલા વર્ગમાંથી આવેલી વસ્તુ છે બાપુ. કચડાયેલા વર્ગ ઉપર ગામ ધણીની હાકલ વાગતી હોય, પરસેવાના ટીપા પડતા હોય, મહેનત કરી અને ભેગું કરે, સાંજે કાંઈક થોડું ઘણું થાય, સાધુ સંત આવી જાય તો આનંદમાં આવી જાય, ભજન ને ભોજન કરી નાખે અને હવારનું હવારે. એની આ વસ્તુ છે. આ વિરક્ત આત્માઓની વસ્તુ છે, નિષ્પ્રોહી આત્માઓની વસ્તુ છે. આ નિષ્પ્રોહી બને જગ મેં વિચરે, રહેવે અલમસ્ત ફકીરી મેં જો આનંદ સંત ફકીર કરે. આ એની વસ્તુ છે. અહીંયા એ દાદા ઉગમસિંહને, સેલણસિંહને, સતી લોયડને લાખો દરબાર ગઢમાં લઈ આવે છે. અને એ જ્યારે લઈ આવે છે ને ત્યારે સતી લોયણ જે લાખાના રાણી હોય છે ને, સુરજા, એ બહુ ભક્તિવાન હોય છે, સમજ્યા? લાખો તો ઉધામાં જતા પછી પાટે આવ્યા, બહુ હેરાન થયા, પણ ભક્તિ બધા મર્દ માણસો કરી છે બાપુ આજની સુધીમાં. જેસલજી લ્યો, માલદેવજી લ્યો, કુંભો લ્યો, બરાબર, કળસંગ બાપુ લ્યો, એક પછી એક ખુલ્લી તલવાર માથે રામસાગર રાખીને ભજન કર્યા. એ મર્દ માણસોની આ વસ્તુ છે. આ કોઈ એ મરી ગયા એમ કે 80 વર્ષ જીવી જાય ને કોઈને કામ ના આવે, નડે, એની આ નથી આ વસ્તુ. મર્દ માણસોની બોછ ઉપર લીંબુ ઠેરતા હોય એવા પુરુષો અને એવી સ્ત્રી પાત્રો. 750 ભક્ત કવિત્રીઓ થયા છે આપણા ભારત વર્ષમાં ભાઈ સાહેબ. એમાં મીરાનો નંબર આવે છે. પછી અહીંયા સતી લોયડ લાખાને કહે છે કે લાખા, તમારા તો ભાગ્ય છે, તમે કોઈ પૂર્વ જન્મમાં હારા કર્મ કર્યા છે, નહીતર ગુરુજી પધાર્યા એ લાખા તમારે જુઆંગણે ગતરે ગંગા એ મળી લાખા તમારે આજે આંગણે. એમાં એક મતિયા મને વરેલા એ લાખા જોને આ બધા નિજારી એ નિયમ ને વરેલા એ લાખા બધા એ નિજારી કાયમ કરે ભજન નો જોને લલકાર. આ ગુરુજી પધાર્યા રે એ લાખા એ માંગણે.
એમ બ્રહ્માંડ રૂપી એ કુંભ જોને એ સ્થાપ્યો એ બ્રહ્માંડ રૂપી એ કુંભ જોને એ સ્થાપ્યો ઉઘાડ્યા એ અલખ ધણીએ જોને દ્વાર ઉઘાડ્યા બેની ઉઘાડ્યા એ અલખ ધણીએ જોને દ્વાર અલખ ને આરાધે એ ધણી મારો આવશે અલખ ને આરાધે એ ધણી ધણી આવશે દીઠા મે એ દિલને જોને રે દીદાર બેન દીદાર આવા ગુરુજી પધાર્યા એ લાખા લાખા આવી ભક્તિ મટાડે એ ભવજોને આ રોગને એ ભક્તિ રે મટાડે એ ભવજોને આ રોગને ગુરુજી બતાવે સદગુરુ બતાવે કડવા ઔષધ એ પાવે ગુરુજી આવા કડવા ઔષધ એ પાવે ગુરુજી આ પ્રેમથી પછી આવે એ અમીના ઓડકાર એ ગુરુજી પધાર્યા એ લાખા લાખા એવા માંગણે નારાયણ સ્વામીજી કાનદાસજી મહારાજ આ બધા એવા વેધક ભજનીકો હતા ભજનને સમજ્યા પછી જ ગાતા હતા શબ્દને સમજે અરે સુરને સમજે તાલને સમજે ભજનને સમજ્યા પછી ગાય તમે કોઈ પણ વસ્તુ છે ને એને સમજીને તમે જો એના વિશે જાણીને ગાઓ ને તો તમને આનંદ આવે બાપુ મને વિજયદાસ બાપુ કીધું હતો સત્તાધારમાં મેં એ વાતને પકડી લીધી મને કે તું સંતોના જીવન ચરિત્ર વાંચ અને પછી ગા તને બહુ આનંદ આવશે મને કારણ કે મેં કીધું ને મને ભગવાન કરતા સંતો માટે ભરોસો વધારે છે માફ કરજો કારણ કે હું એના વચ્ચે જ રહેલો છું મેં જોયું છે હું સારું નથી લગાડતો મારે કોઈ એવી અપેક્ષા નથી બસ માંગણી એટલી જ છે બાપુ કે જોજો અમારી પ્રીતડી અંત સમય આવીને નિભાવજો અંત સમય તમે આવજો એમની અંત સમય જ્યારે આવે ને છેલ્લા ડચકા હાલતો છેલ્લા ડચકાનો ખેલ કિશોરભાઈ અબુ ફકીરો ભજનીક છે અને તમે વધાવો એક તાળીઓથી બસ આ ભજનીક આવા જ હોય ભાઈ સાહેબ હા
બેઠા બેઠા કોકનું ઊંધું પાડી નાખે એ નકામ, પછી ગમે એવા ભજન ગાય નકામ. પણ આ તો એક ફકીર માણસ છે. પણ અંત સમયે જેલા છેલ્લા ડચકા જ્યારે હાલતા હોય એમ માંગણી કરી છે સતાર સાંઈએ કૃષ્ણ પાસે કે કનૈયા, મારો જ્યારે છેલ્લો ટાઈમ આવે ને અને મારે જ્યારે છેલ્લો પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે તું આવજે, એટલે મારે હેરાન ન થવું પડે. મને સગાવાલા ચમચી પાણી ન પાય અને એવું ન બોલે કે હવે છૂટી જાય તો સારું, એટલે તું છેલ્લા ટાઈમે આવજે. જબ પ્રાણ તન સે નીકળે ઇતના તો કરના સ્વામી, એ કે ત્યારે તું આવજે. એવી માંગણી, એટલે મારી પણ માંગણી એવી છે અને બધાએ આપણે માંગણી આવી જ કરવી જોઈએ, બીજી ન કરાય. આ જો આને કીધું છે ભક્તિ મટાડે ભવરોગ ને લાખા. ભવરોગ તમને મને જીવ માત્ર ને લાગ્યો છે બાપુ, બરાબર, જીવ માત્ર. પુનરતિ જનરમ પુનરતિ મરણમ, જન્મવું મરવું જન્મવું મરવું. આજે એક ચક્ર છે, અસલ યુગનું જીન હાલે છે. એમાં કંઈ કોરાણા બુઢા કે બાળ કોઈ ન બચિયા, અમને ઉગારો અમને ઉગારો, અમે તમારા બાળ ઓરાણા ઓરાણા ઓરાણા. આ જગત જીનનું જીન, એક જગતનું જૂનામાં જૂનું જીન હાલે છે, એમાં બધા ઓરાતા જાય છે. એમ જીવ માત્ર ઉપર મરણ, જન્મ મરણની આ વેદના, આ રોગ લાગેલો છે તમને મને બધાને, જીવ માત્ર. પણ આ રોગને જો મટાડવો હોય તો એની મહાપુરુષે દવા બતાવી છે. શું બતાવી? એ ભક્તિ મટાડે એ ભવજોને આ રોગને. ગુરુજી એ બતાવે રૂડા જ્ઞાન, એ કડવા ઔષધ એ પાવે ગુરુજી આ પ્રેમથી. અંતે નીવડે એ અમૃત જોને રે સમાન. આવી ભક્તિની યુક્તિ એ મુક્તિ તમે ભાઈ જાણજો. આવી જાઓ અને બની જાઓ એ દાસ મોયલા જોને દાસ. આમ સેલણ સિંહ પ્રતાપે એ સતી લોયણ નાવું આ બોલિયા. સંતો મારા સાધુ 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 એ અમરાપુરમાં જોને હોય એ અમરાપુરમાં વાસ. એવી શબ્દ કટારી જોને લાગી આ લાગી એ દસ્તર વાજાયામાં આ 900 નારી આવી જગમગ જોતું જોને જાગી આ જાગી. અંતર જોયું મેં આવું ગાડી આવી શબ્દ કટારી લાગી લાગી મને શબ્દ કટારી લાગી લાગી આવી શબ્દ કટારી લાગી 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 લાગી. દ્વારિકા સદગુરુ સરકાર ब्रह्मलीन पूज्य कानदास महाराज की, अलख गिनारे महाराज. ओ नमः पार्वती पते हर महादेव. आ निशानी जे છે ને આ ધીરતાની છે, આ કોઈ
સારું લગાડવા માટે કે પછી વળી વીડિયાવાળાને કહેવાનું કે આ બાજુ લગાવો એવું નથી. હકીકતમાં આપણા માટે છે, મારા માટે પણ છે, તમારા માટે પણ છે. આવું ઠેકાણું એવું છે, આધીનતા છે. આપણે ક્યાંક જતા હોઈએ ને કોઈક આવી જાય ને આપણા પાસે ખાલી હાથે આપણે હોઈએ તો આમ કહીએ ને ખાલી હાથે શું ભાઈ મારતો નહીં, અને સામે જો પિસ્ટલ હોય તો કહી દઈએ ભાઈ ધ્યાન રાખજે મારતો નહીં, અમારા કને કાંઈ નથી, ખાલી હાથે છે. તો આપણે તો દ્વારિકાધીશને કહેવાનું છે ખાલી હાથે જઈ ભાઈ સ્વીકારી લેજે બાપા, કાંઈ ન મળે, ખોખું છે આમ. તો એને આધીનતા સ્વીકારો ચિત્ત એક રાખીને. તો મારું માનવું એવું છે કે આપણે તો આ બધા જે સંતો છે, જે આ ભજનીકો હતા, એના ભેગા આપણે ફર્યા પાંચના. મને મળે તો ઘણા બધા છે, અમે આટલા બધા રહ્યા ભજનમાં, પણ આપણે એમ કે પછી કાંઈ મેળવ્યું ખરું કે નકરો ઉત્પાત વધ્યો? ઉત્પાત ઘટવો જોઈએ, મારું માનવું એવું છે. સમજ્યા? કારણ કે જો એવા જો સંતનો સંગ થયો હોય તો આપણે તો એનો ઋણ હોવો જોઈએ એનામાં. તો બધાએ ઊંચા હાથ કરી નમઃ પાર્વતી પતે હર મહાદેવ મહાદેવ હર